লাগিଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନୀ লাগিଛି कौन है तुम एमती तले पड़ी गला कौन कोठी आघात होइछि कौन है आखि खोला आखि खोला आखि खोला ना प्राकृतिक पद कहीदेली बोली तुम कौन मत एमती तुम कौन मत एमती कही परिबा तमे किए कौन कहला मु की अरे मु प्रथम अनामिका जाको तुम भला पाओ ना मुखे तुमको भल पाइले तमे मिछ कहउछ अरे मो पाखो को आसीबा को काहे की चेष्टा करूछ कौन कहला मु मिछ कहउची नहीं सतर तुम मत भल पाओ मु मते तुमको भल पाई आ तुम कथा देई जे 7 जन मजे साथी बा बोली ले कोन है तुम नहीं मु आउ का को भल पाए हां मो प्रेमिका अछि आउ का को भल पाओ से मो प्रेमिका अछि तुम प्रेमिका पुणी अछि हां मो प्रेमिका मु जानि छी सेटा मो ना से मो प्रेमिका ताना ताना कहू ना ताना कहि दियो अनामिका बोली ताना अवंतिका अवंतिका मो प्रेमिका तुम्हें कौन सत्य अवंतिका को भला पाओ हाँ मो अवंतिका को भल पाए तमने तुम्हें कौन हो जो सही अरुण हाँ मुझे अरुण अवंतिका ना रक्त बिंदु मो देहर प्रत्येक रक्त बिंदु केवल ताना जड़ित बाबू से जो तुम पाखर न रहिब ताले मु निश्चित बंचिक मरी गला सहित समान हे बाबू तुम्हें कहला तुम्हें केमिति सही अरुण नहीं पारिला से अरुण को पर बापा बंदी गृह रखी चंती सब मिछ कथा मते के मते बंदी गृह रखी नदिले ताले सतटा कौन सतरे या जे राज्यर सेनापति मते निर्मम भाବରେ हत्या କରି ଦେଇଥିଲେ आ मते मारी की नई तुठरे फोपाड़ी ଦେଇଥିଲେ कौन कहला तुमको सेनापति मारा मारी से नई रे फिंकी देइतिला हां हे बाबू तुम्हें कने सता कहउचा हां मो सत कहूची हे भगवान हे बाबू सता कहउची बे हे बाबू तुमको से सेनापति मारी नई रे फिंकी देइतिला बोली हां मो सांग माने मिसी से नई को गाते बापा जाइतिलु हेले सेई समय तुम से पानी मध्य रे भासी आसीतिला तुमको से पानी मध्य रे बाहर को नहीं आसी तुम आउ मो भीतर प्रेम होई जाइतिला बाबू सेई कथाटी मो बड़ भौणी को कहबारु से घर चली चली जाई काहे की कहलो तुमे आउ कोन करितांती बाबू काहे के प्रेम अगर तुम मते प्रेम करछ बोले कहले काहे के अरे कहि न ताती तो कोन करितांती तुमे तो तुम्हारा संपूर्ण परिचय हरे बसितिला मु कोन जानितिली जे तुमे सही अरुण बोली কিন্তু মু যাবে তুম পাইছি ভাল পাইবার আমন্ত্রণ করছি মো মুন্ড দোষ ছিল এমিতি শক্ত যাওয়ার বাকি আমার মুন্ডরে যে মু নিজে নিজে জানি পারুনଥିଲି সেমিতি তুমি আগে কইতান্তি মোর প্রেমিকা আছে বলিকি কিন্তু মতে মো পুরো প্রেম দরকার মতে মো অবন্তিকা দরকার এই বাবু ओहो तुम मुला ठीक नथिला बोली मते भला पाउतिला लेले तुम मुला ठीक है बानु तुम बड़ भौणी को भला पाउचा बोली गाउचा तुम मुंडा तो ठीक है गला ले मो मुंडा को वर्तमान बिगाड़ी दियली बाबू तुमको मो हाथ जोड़ुची तमे जीती गेलो मोर बंची गाड़ी छोड़ते मत पुणी तर नुआ जीवन जीती गले देछ तमे कौन से मनुष्य रूपी नुह मो पाए एते बड़ जीवन बंचे जीती बेले
ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ। ନାଇଁ ବାବୁ ସେମିତି କୁହନି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମ ପାଦ ତଳରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ବାବୁ ଯାହା ବି ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଛି, ମୁଁ ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ସେସବୁ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବିନି। ବାବୁ ତଥାପି ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯାହା ବି କହିଛି ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ବାବୁ ତେଣୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି ବାବୁ। ବାବୁ ତୁମେ ପରା ମତେ କଥା ଦେଇଛ ଯେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ସାଥୀ ହେବା ବୋଲି। ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି। ଆରେ ମୁଁ ପରା ସିଆଡ଼େ ବି କଥା ଦେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ବାବୁ? ତମେ ଭାବିନିଅ, ରାସ୍ତା କଲର ପଥିକ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ବୋଲିକି, ଆଉ ମନରେ ପୋଛି ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପାଦ କରା। ଏତେ ସହଜରେ କହିଦେଲ ନା ବାବୁ। ତୁମ ଚଲା ପଥରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି। ହେଲେ ବାବୁ ତୁମେ କଣ ସତରେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯିବ? ହଁ, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସିଏ ମୋ ଜୀବନ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଆରେ ମୋ ଅବନ୍ତିକା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆ। ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିବ ନିଆ। সময়টা যেতে বিলি যাও বাটে নেই যায় সেই বাটে চালিবাকু হে মଣିষ বাধ্য সময়টা যেতে বিলি যাও বাটে নেই যায় সেই বাটে চালিবাকু হে মଣିষ বাধ্য সময়টা যেতে বিলি যাও বাটে নেই যায় সেই বাটে চালিবাকু হে মଣିষ বাধ্য দোষী সজাই দেছি হাসি ভুলে দেছি দোষী সজাই দেছি হাসি ভুলে দেছি মনে ভরে দুঃখ যাতনা মন বৃন্দাবনে লাগিছে নিয়া মন বৃন্দাবনে লাগিছে নিয়া মন বৃন্দাবনে লাগিছে নিয়া মন বৃন্দাবনে লাগিছে নিয়া মন বৃন্দাবনে লাগিছে মন বৃন্দাবনে লাগিছে মন বৃন্দাবনে লাগিছে মন বৃন্দাবনে ବାପା ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ପରା ସେ ରାଜ୍ୟ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ଟିକେ କାଶିଛନ୍ତି ବାପା? ରାଜସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି ରେ ମା। ରାଜସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ଦେଖିଲି ଉଆସରେ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅବନ୍ତିକା ନାହିଁ।
ଭାବିଲି ତୋରି ପାଖକୁ ଆସିଥିବ। ଆରେ ମା ଅନାମିକା, ବାପା ତୁ କଣ ତୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଛୁ? ମୋ ନିକଟକୁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲା ବାପା। ହେଲେ ବାପା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ବାପା। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ତାର ତୁମେ କି ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା? ଏ ଅରୁଣ ହଉଛି ମୋ ଶତ୍ରୁର ପୁଅ। ତାକୁ ମୁଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଏହା କି ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦୁଧ ଭାତ ଦେଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ସେନାପତି ସେଇ ଅରୁଣକୁ ମାରି ନଈରେ ଫିଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ବାପା। କଣ କହିଲୁ? ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ସେଇ ନଈ କୂଳକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଅରୁଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ସେଇ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ବାପା। ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ସେଇ ଅରୁଣକୁ ମନ ଦେଇ ବସିଲି ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ବୋଲି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ବାପା। ହଁ, ସେ ସେନାପତିର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅରୁଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବି ସାରା ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ଯାହା ଦେଖି ସେ ହେଲେ ଉଠିଲେ ବାପା। ପ୍ରଥମେ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ବାପା, ଅବନ୍ତିକା ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। କୋଉଠି ଅଛି, କଣ କରୁଛି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ମା ହଁ, ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲ ଯିବା। ବାପା, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତାପରେ ସେନାପତି କଥା ବିଚାର କରିବି। ହଁ ବାପା। ଆ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆବେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ବେତନ ଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ମାନେ ମୋର ପଦ ଚଟ୍ଟା କୁକୁର। ତୁ ମୋ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅରୁଣକୁ ହତ୍ୟା କଲୁ କାହିଁକି? ଅରୁଣ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁ ପୁଅ ପରମ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଅରୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗରିବ ଶୈଳୀରେ ପୋତି ଦେଲି। ଆବେ ଅରୁଣ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେଲା କେମିତି? ତୁ ଦୋଷ କଲୁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଚୋରି କଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁ ରଘୁଦାସକୁ କାହିଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? अबे वृद्ध राजा महेंद्र केशरी दीर्घ 15 वर्ष तलर कथा मने पका राणी हंसपुरे जो घटना घटी अबे महाराणी शकुंतला को हत्या करी କହିଲୁ ମହାରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ତୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ? ମହାରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ଆଉ ଦୋଷଟା ମୋ ପରମ ବନ୍ଧୁ ରଘୁଦାସ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଲିଦେଲୁ। ଏବେ ତୁ ମଣିଷ ନା ଶୈତାନ? अबे वो शैतान वो अधर्मी बुझिलु महेंद्र केशरी আজি তোর সেই শেষ দিন। अबे স্বর্গর জগতে অপেক্ষা করি বসেছে। আজ নিশ্চয় তো জীব স্বর্গপুর। আবে বৃদ্ধ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବନା ଯେ ମୋ ହାତରେ ଏବେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଧମନୀରେ ମୋର ଏବେ ବି ବିରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ଉଠା ତରବାରୀ। अबे उठा तरबारी এই যাই শক্তির পরীক্ষা। রণক্ষেত্রে জনাଯିବ কাহা শক্তি কতে।
एक बुढ़ा राजा महेंद्र केसरी देखिलु ए चक्रधर करामती तो घरे रहिला तोरी खाइला हेले सर्वनाशटा भी तोर हेला एबे देख वृंदावन राज्यर अधेश्वर राजा श्री श्री 970 श्री चक्रधर राजा महेंद्र केसरी कहीं कहीं मोर पुआ जानिली दिने मत कही मो सहित तोर बंधु भाव ना बोली बढ़िया बंधु भाव रखी मो पुआ को मारी जाइछ दियो मो पुआ दियो केउठी अछि मो पुआ दियो पुआ कोठी अछि मोरी पुआ हाँ तम पुआ मरीनी वर्तमान भी बंची मो पुआ मरीनी हाँ बंची मो पुआ मो ताको के मारी नथली मो ताको बंदी कर रखिबा को आदेश देइथिली हेले से सेनापति चक्रांत करी तम पुआ को मारी नई रे फोपाड़ी देइथिला अच्छा हाँ मो स्थान झियो ताको नुआ जीवदान देइछि से वर्तमान भी बंची कोठी अछि ताहेले मो पुआ को देखाओ देखाओ मो पुआ को हाँ मो पुआ सहित मु साक्षात कर देबी प्रथम रे चलो मो स्थान झियो अवंतिका को अनामिका को से शैतान उठै नै छी ताको उद्धार करिबा से सूर्य प्रताप उठै नै छी हाँ ठीक अछि चलो समस्त मिसी तारी प्रतिबाद करिबा चलो चलो
আবে কোন হয়েছে বাবু ভরা জালো বাপা পଛ পটু কিଏ ଗୋଟେ ঠেলি দেলা আবে কিଏ বেশি আবে কিଏ বে তো আরে ମୋ ମୁହଁ ଯଦି ଦେଖିବୁ କି ମୁଁ ନାଁ ଯଦି ଶୁଣିବୁ ତାହେଲେ ତ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। আচ্ছা তো সেমিতিকা ব্যক্তি ହଁ আবে কিଏ বে তো দেখা তো মুহ দেখা ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଯା। হ্যালো এই বাবু ভরা যা ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ କଣ କହିଥିଲି କଣ କହିଥିଲୁ ଲୋ ବାପ ଏ ଅରୁଣକୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ନେଇ ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ପୁତି ଦେଇକି ଆସିବ ବୋଲି ହେଲେ ଅରୁଣକୁ ତମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲ ଭରା ଯା ଏ ଅରୁଣକୁ କୋଉଠି ପୋତାପୋତି କରିନଥିଲେ ନଈରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ଆବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଆବେ ଅରୁଣ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ଚାଲ 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 ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି? ତମେ କଣ ଭାବୁଥିଲ ସେଇଦିନ ସେ ଅରୁଣ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି? ଆରେ ତୋ ବୋଲି ମଣିଷ ରୂପୀ ଶୈତାନ ଗୁରୁ ଏ ଧରାଧାମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି ଅରୁଣ ଶହେ ଶହେରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆବେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ହସ ମାଡୁଛି ବେ ତୁ ତ ଝିଅ ଦନ୍ତ ତୋର ଏ ଯାଏ ଝଡ଼ିନି ପଡ଼ି ଲୁହାକୁ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ କରୁଅଛ ମାନ ଆବେ ଗୋଟିଏ ଓଙ୍କାରେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବୁ ସାତ କୋଶ ଆରେ ଯେତେ ମନ ପାରୁଛୁ ସେତେ ହସ କାହିଁକି ନା ଆଜି ତୋର ଶେଷ ସମୟ ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଉଛି ଆରେ ମନ ଖୋଲିକି ହସିଯା ଆଜି ହେଉଛି ତୋର ଶେଷ ଦିନ କାଲିକେ ତୋ ଚେହେରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲେପ୍ତ ହେଇଯିବ। আবে হীন কুলাঙ্গার কেবল পামর মো রাজ্যকু পশি আসি পুଣି মতে দেউ দোষ হীন কুলাঙ্গার কেবল পামর মো রাজ্যকু পশি আসি রে হীন কুলাঙ্গার কেবল পামর মো রাজ্যকু পশি আসি রে বিনা দোষে মতে দেউ আছু কালি বিনা দোষে মতে দেউ আছু কালি আজি তো কোলারে দেবি মু ফাঁসি রে হীন কুলাঙ্গার কেবল পামর মো রাজ্যকু পশি আসি রে বেরো জায়গা ছাড়ি ছাড়ি যা আবে ওরে তত মু ভালরে কହୁছি সতরে কହୁছি জমাটা মিছ কহুনি জায়গা ছাড়ি ছাড়ি যা আরে অনেক থর কই চারি যে জায়গা ছাড়ি যাবে ମୁଁ ଆସିନି ଆସିଛି କେବଳ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। হ্যালো এ বাবু ভরা যা এ অরুণ কোন কହୁছি তুমি শুনি পারুছ তো আরে এটা ছুয়া লোক কা ধরুଛୁ এ বাবু বাবু রে এ বাবু তোর মা ডাকু যে যা তোর মা নলে তো সে দেবা কাও 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 সান अच्छा होय গলা বুবু পিবু তুম পি अच्छा होय अरे मुझे माँ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଶକ୍ତ ବଳୁଆ ହେଇସାରି ଏଣିକି ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଷୀର ନିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବେ ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ତୋର ଅଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ଅଛି ନଚେତ୍ ତ ଏଇ ଶୈତାନ ଭଣଜା ଉପରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଉଠା ତରବାରେ ଏ ଅରୁଣ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି। ए पाषांडी नारी पाषांडी नारी नहीं से मैं पाषांड ए তুই মোর সঙ্গে লাগবু अच्छा সে দিনের মার পাশ রলু কি କୋଉ ଦିନର କଥା କହୁଛୁ ବେ দিনটা କୋଉ ଦିନ জম্বুবন কে যৌতির আর জম মদা দুন পিটি পিটি ছেদি দেলা अच्छा চল লাগবে হম তাহলে পিলা কে টটি ছেদি দেবি হাত হাতে ফু নিহলে মোর হাত নিছে ମୋତେ
ଭାବୁଛି ଏମିତି ଚାଲିଲା କଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଅରୁଣ ଦେଖ ତମ ବାପା ଆସିଛି। ବାପା ଅରେ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ରେ ଧନ? ହଁ ପିତା। ହେ ଭଗବାନ ମୋ ସୁନାଟା ବଞ୍ଚିଛି ରେ। ତୋ ପିଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ ବାପ। ବାପା। ମୋ ଧନଟା ପରା। ଆରେ ତୋତେ କିଏ କହିଥିଲା ରେ ନାହିଁ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ମାରି ଦେଇଛି ବୋଲି? ନାଇଁ ବାପା। ନାହିଁ ରେ ଧନ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ବାପା କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସୁନାରେ। ମରିଯାଇ ପାରିବି ବାପା? ଆରେ ବାପ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ବାପା। ହଁ ସହଚରୀ ମାନେ ଏ ଖେଳର ମୂଳ ନାୟକ ହଉଛି ଇଏ। ଏହାକୁ ଏମିତି ମାର ଯେମିତି କଥା କହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମାର ଏହାକୁ। ଥାଉ ଥାଉ ଏ ତାକୁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦିଅ। ତାର ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦିଅ। କଣ କହୁଛୁ ଏଠିକି ଆ। ମନେ ବୁଝିଗଲା ନା କଣ ବାକି ଅଛି? ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ୟାକୁ କୋଉ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ? ଗୋଟେ କାମ କର। କି କାମ କରିବା? ୟାର ଚରମ ଶାସ୍ତି ହେଲା ଏ ଆଖି ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଦେଖିକି ଏମିତି କରୁଛି। ଆଖି ଦୁଇଟା ଖୋଲି ଦିଅ। ଆପଣ ଉଚିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମହାରାଜ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲେ ମହାରାଜ? ଚଷମା ଡେଟ୍ ଗଲା ନା ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଟା ଦେଖବା ବୋଲ। ନାଇଁ 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 ସେ ଚଷମା ତା ଉପରେ ଲାଗିଛି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି ଏ ଆଖି ଦେଖିକି ଅନେକ କିଛି ସେ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ତୋର କଣ ହବ? ଆରେ ଆଖି କଣ ହବ? ଆଖି ଏବେ ଏବେ ମୋର ମେଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୁରୁ ଫୁଟେଇଛି। କଣ ହେଲେ ସେଠି? তুই দি ଯିବୁ କାଁ ଭରି? ଆରେ ତୁ ମରିଗଲେ ପରା ବୀମା ପଇସାରେ ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ସେ ସୁଝି ପାରିବନି। ମୁଇଁ ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନି ବାନ୍ଧବାର ଭୀମା ପଡବା କାହିଁରେ ବୟା। ଆରେ ପାଗଳ ତୁ ଜାଣିନୁ ଗଜ ମୂର୍ଖ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଖାଲି ତ ଅବାଟକୁ ଆପଣେଇଛୁ। ଯାଟା କର ଆଡେ ଗୁଆ ମୋର ଆଁକ ନିକିଛ। କାହିଁକି? ଏଇନେ କାଢିଦେବି ତ ଆଖି। ଆଖି ମୋର କାଡ଼ ନାହିଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବେ। ଆଖି ମୋର କାଡ଼ ନାହିଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବେ। ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ମୁଇଁ କେମିତି ଚାଲିବି? ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ମୁଇଁ କେମିତି ଚାଲିବି? ମହାରାଜ ଏ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଗୁହାରି କରୁଛି ଆଖି କାଢିଲେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି। ଶୁଣ ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେତେ ଦୋଷ କଲେ ମୋର ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ସେ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଆମର ସେବା କରିକି ତା ଦିନେ ଶୋଇଯିବ। আমার রজ্জা ভলিয়া কে হবা কাঁ দেখল তার বসর লোকে ঠেসলি বি কানি বলি জয় হো রাজা মহেন্দ্র কেশরী কি। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସତ କଥା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କି କଥା? ଯୋଉ କଥା କି ଆଜିକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲା। ହଁ ମହାରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଆପଣ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ। ନାଇଁ ମୋ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ଆଉ ଦୋଷଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଦି ଦେଇଥିଲା। ହଁ ମୋ ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ। ନାଇଁ ମହାରାଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁନି ମହାରାଜ। କ୍ଷମା ଦେବାର ପାତ୍ର ଏ ରଘୁଦାସ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ, ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି।
ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବାକୁ ହେବ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ବନ୍ଧୁ ହଁ ଆଜି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ହଁ। ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଁ କରିବା। ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ତେବେ ଆସ। ଠିକ ଅଛି। জয় রাধে কৃষ্ণঙ্কর, জয় রাধে কৃষ্ণঙ্কর, জয় রাধে কৃষ্ণঙ্কর। হরি বল, 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 হরি বল। রাধে ବନ୍ଧୁ ରଘୁଦାସ, ବନ୍ଧୁ ଆମର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଧାବାଟେ ପାଚେରୀ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଏଇ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ସବୁଦିନ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଆପଣ କି ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଅରୁଣ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଅବନ୍ତିକାର ବିବାହ କରିବା। ଏମିତି ମାନେ ଏ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ରଘୁଦାସର ପୁଅ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅ ଅବନ୍ତିକା। ମହାରାଜ, ଇଏ ମୋର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ରହିଥିଲା ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି ହେଉ ତାହେଲେ। ଠିକ ଅଛି ମା ଅବନ୍ତିକା, ବାପା ତୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ନାହିଁ ବାପା, ଆପଣ ଏଣିକି ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଏକମତ। ମା ଅନାମିକା, ତୁ ଆଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋ ପାଇଁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ବାହାଘର କରିଦେବି। ମା ଅବନ୍ତିକା ଏଠିକା, ଅବନ୍ତିକା, ବାପା ଅରୁଣ ଆସ। ସହଚରୀ ଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ।